سلام تعنا هبلنا زخبركم تخاتلتي مدوات ريفويس يوتيوب channel كمي تنحو نلومي بزعبا هلو كنزات هاقرنان أبزو باغن أفريقيا زرايو زلو حد يجتمع بالتاتن درسس حتى المدب حيزنا نباخم قريبنا لنا كمدروك سافتا مدبنا مسانا خطنحن كتكاتو لنان بخبري نعدم رقعت بلغناتات دلنا مثلا نقوم بعدنا تفترنا رقعت يزنبر إذا خبابزي رقعت بحالي ولو سلمتا رقعت ديبلو كلهم جاءوا ما بذلوا رأيهم انتهى قاتلهم إذا خبابزي وقع إرتران يمن وقع إثيوبيان إرتران وقع دوبنكم مدماء معراب السودان وقع جيبوتي إرترا وقع حد مبتتان صومال هاجر لها وقع حد يمن وقع سيبلاو ذي مؤذ الناس دفعوا ذلق أسبهرات إثيوبيان سوسانة رفع سلامويان من قصاصات قبل الهاجر هاجر زوبا قرن أفريقيا زكايدو وقعت كم زوبا زقمان هو كد وزح زوبايل كسال الرجعت كتحز وزح رقع حتى كمالك تقل لك كم زعان تويد رأنا إذا قرن أفريقيا زي نوص زوزحي أو استخمزينا ركينا نخيدرنا نحنا زخاص بقي حنت مركب سأب عاوي نوص زلوا مع بالأتيا رجعت حلا خكيت نبي حق إذا مركب زي صنعت تكون الله صنعت تكون الله قالت رجعت لك صار ويقها إرترا رجعت سلزلوا رجعت اللومبر أبز غنيات كابتي عبلا لقداي كوين زغني زعبا بزعبا مفراس جزيام حدار كل تجراي زملكتيو أزي أبوليتيكنيات كل تجراي عبارة زخنا قداي نمريحنات هوحات أب كل تجراي داق ما يزرقت كخون زرفو دارجاي لنك بحال زخليو الوقت جزيام حدار مورد كل بريزيدنت سيبو ناي جزا محيرون تأويج لهم دلو تبتعبات يردو إذن غل تجراي مليسو أب كل توت إرواز اللي قداي نفتح جتو كم رح تزكيلو أب مونغوتي نجزيهم حلال كل تجراي تدقف بالتجنان هو حتى كبير جيج كسعبي خليو مغنياتو دهر سمع سلام بريتوريا ناب سلطان زمتا جيتا تشردا هو حت مسرح كل يومني نزاهي وتي كترفي وتي مبال كسب زن كم زخنا زكاريو جيتا تشردا هادي ما يكون كل متى كمل لسيلو بو بيلو كوف مبالون نجاري زدلي يكونن بالحرزي ناس سلطان زحقرة تادس ورده إذا سلطان مسز بتجراين هو حتى كتناخفهم زقل زجمجمي مثلاً نستوسنا وان أمر حنة متن حوز في اللتقات قنا أب كل تجراين زربح نجر كجبر زي مخلو كواقصة عيد حنون زلون أبز عدما هو حت بز أو أخيبا مسرت من محدارو كفرسن كاب سلطان كلن كيلو خمدلو تفليتو جنرال أركان جبرتن سايون نزيعة أغدي مسلز جور حلان سلز فلتان دامبر أب سلطان كوينو نخل تجراي كمرح سلز على يكونن بحافشة تجوزو زجميل كايزرن زخيادن تجرا هجر نمجوار زكال أب جون نبل تجناس تسلف تجرو نابل بوم بمبلاسن بحبراو تمرت كلس وي كالسي مكيادنيو منجسي إثيوبيا إزي أب تجراي فتروح فشفش أب إرترا كون اللون زلا يكونن حلمون بهجون بحر ونينو عباي إثيوبيا عباي أوروميا مسريتو نجوز زغابي كخونيو زدمان إرترا أب كتالي نفسه مكل خال مود كتهلو زجبران أب إثيوبيا نزز نجسا كتورد زجددن كونتاتيو غوربيتكا سناي كازدلك خون كندي تبغيو إرتراجن سلطان بزحزو حنساب كاب تجراي حنساب كاب أوروميا حنساب كاب محاربة حفشة خب إثيوبيا استفلا اللي فتنات كجتمان وعزاك سنقل نهارك زحل بزح تسرحيو مس إثيوبيا زلو تاريخاوي ناي مفحفح كونتات بمملكاتون قال سبات سلجينا بخا كالوت كوينم غوراب تناخسام مبال بزيحهم اللو قال كالوت دما كمزن عزوزلنا ناب إثيوبيا من بلاس دول أجندا كسرحلو نريع لنا ربع إرتراجن أب إثيوبيا يمركز ديو إرترا كتهلو ناي جدن إثيوبيا كتهلو اللواديو أب زبل حسابكم كتبون تبينا أبزو قداجن نتأفي محبرة ميديا زخنا يمان سمرة حسابو كافي اللو نكاتل حما غوربيت مرقمدو مرغا إرتراوان عدلاي جبرنان غوربيت هاي تسبقنان كاب قعزونا زحنكلو كن حالفهم كلنا بحرناتنايو حسبناتناين داولو زحنكفنا حساداتن كأناتن غوربيت رخيبنا أي تعملنان مسونكم نام عبالي هزبنان هاجرنان كنسقوم أي كالنان هاجرنا بناي أفريتي زكالاتن ناي سراح مدبراتن ناي هنسان تحت غرتن معبالتات كتسقوم أي كالتن نلوح عمتات أدهبنا نام مكل خالن إثيوبيا كيت فرسنان كيت تعطنان درايكوينو حما غوربيت مهلاو عدليو ولا كونيلكايو زقبر إزخبالاي كالن بزخونه كم زيلكا عين برنيو إثيوبيا كيت فرسنا مو كيت تعطنا كم هبي حنت عينا سما بلا حنت عينا قحبيلا تحدر كم زبال كم أكن كلا خلط رايك النبر كسام معسيو
ካብዚ ነዊሕ እዋን ዝወሰደ ዝኣረገ ሜላ ወፂና ናብ ካልእ ዘርባሕናን ዕረፍቲ ዝህበናን ኣገባብ ክንወስድ ኣገዳሲ ኮይኑ ይስማዓኒ። እዚ ከዓ እዛ መእሰሪ ዘይብላ ከም አንጭዋ ዝበልዓታ ካሻ ዝኾነት ኢትዮጵያ ትፍረስ ፈጋግዕ ትበል ስቂልካ ምራያት ተኺልካ ከዓ ውሕጅ ክወስዳን ከሎ ሽንትኻ ትሕውስ ዓይነት ኣገባብ። ምክንያቱስ ኢትዮጵያ በቲ ብሄራዊ ኣቃውማኣ ፌደራላዊት ሃገር ከም ዘይትኸውን ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣነፂሩ ሓቢሩና እዩ። ስለዚ ከምቲ ሕጂ ኣምሪሖሞ ዘለዉ በብክልልካ ሃገር ምዃን ገጾም ክቕፅሉ ከም ዘለዎም ምትብባዕ ጥራይ ኣምሓራ፣ ኦሮሞ፣ ትግራይ፣ ሶማል ወዘተ። ኣብ መወዳእታ ኣነ ዝገርመኒ ዘሎ ንህዝቦም ተጋሩ እዩ። ምስ ኢትዮጵያ ሃገር ክኾኑ ከም ዘይክእሉ ኣጸቢቖም ይፈልጡ እዮም። ዝሓለፈ 20 ግልምልን ዓመታት ስልጣን ብሂቶም ከለዉ ፈቲኖም እዮም። ብድሕሪኡ ከዓ ምስ ፈረሰቶም ንዕኦም ከም ዘይትኸውን ጸዲፋውን ከም ዝፀቐጠቶም ብዓይኖም ርዮም እዮም። ሕጂ ግን እንታይ ተሪፍዎም እዩ ብባንዳነት ተዓሲቦም ናብታ ጸዲፋ ዝፀቐጠቶም ኳና ገጾም ምልስ ዝብሉ ዘለዉ እንድዒ። እዚ ሕጂ ፕሬዚደንት ትግራይ ባህሊ ወዲ ወረደሲ ተጋርላይ ክነሱ ቅድምን ድሕርን ናይ ቃልሲ ንናጽነት ዝነበረ ግዜ ክረይ ዝበቕዕ ዕድለኛ ሰብ ክነሱ እሞ ከዓ ድሮ ኢትዮጵያ ወይ አብይ አሕመድ ክልላዊ ባጀት ቆሪጹ ንህዝቡ ወይ ንህዝብ ትግራይ ብጥሜትን ስእነትን ከሳቅዮም እንዳራየ ትግራይ ከም ሃገር ክትፍለ መገዲ ከፊትሉ ከሎ ምስ ህዝቡ ተሳሚዑ ልዕላውነት ትግራይ ክንዲ ዝጎይን ትጓስን ተመሊሱ ናብ አብይ ክሰግድን ትፋው ክልሕስን ኣዝዩ ዘሕፍር ነገር እዩ። ናብ ዛረጋጺቱን ጨኳኒቱን ዝኾነት ዝለሓልሓት ኢትዮጵያ ክምለስን ክመጻደቕን ከሎሲ እቲ ህዝቢ ትግራይ ከእጃሙ ከበርክታ ይከልን። ስለዚ ህዝቢ ትግራይ ንጋንታ ደብረጽዮን ክስዕባን ሓብሒቡ ናብቲ ዓርቢ ጠመተ ሃገራውነት ከምርሕዩ ዘዋጾም ይብላነስ። ብዝኾነ ኤርትራውያን ከም ዝናትና ርእሰ ምትእማን ዘለዎም ባዕልና ምስ ህዝብና ልኡላውነትና ኣዊጅና ብነብስና ክንመሓደር ኣለና ዝብሉ ንፉዓት ጎረቤት ኣይተዓደልናን። በዚ ኮይኑ በትኻ ንሕና ንዕኦም ክንሕሉ ጥራይ ስራሕና ክንበኩር ግቡእ ስለ ዘይኮነ ናብቲ ውሽጣዊ ምዕባሌና ክንድህብ ግዚኡ ዝሓለፈ ኮይኑ ይስማዓኒ። ብሰንኪ እዚኦም በኺርና ክንነብር ኣይግባን እዩ። እስኪ ሓሳብኩም ኣቐምጡ ብምባል እዩ ሓሳቡን ርእይቶውን ብኸምዚ መልክዕ ኣቐሚጡ ዘሎ። ምን አናደደ የቀይ ባህር የባህር በር ጉዳይ አንድ ስቴፕ ከፍ ማለት አለበት። አስ ቦሪንግ ነው። አሁን የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ ይገባታል ሁሉ ቀን ኢቲቪ ላይ ሁሉ ቀን ፋና ላይ ሁሉ ቀን ቦሪንግ ሰለቸን። ሞቦን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። በተግባር የሚታይ ነገር የሚጨበጥ ነገር ማድረግ አለብን። በባህር በሌላ ነገር ጠቃ ቴሌቪዥን ላይ ያወራል። አጀንዳውን እያጨቀየን ነው። አጀንዳውን እያበላሸ ነው። የላመ ብሎን እያስመሰለው ነው። ኢትዮጵያ የባህር አክሰስ ማግኘት አለባት ብዬ አምናለሁ። ይሄ ስህተት እንደገና መታረም ያለበት ነው እና ከዚህ አንፃር መንግስት የሚያደርገውንም በዚህ አንፃር እንግዲህ ከብልጽግና መንግስት በፊት ነው የኔ አቋም ይሄ ሆነው የአረናም የፓርቲም የኔ አቋም ከብልጽግና በፊት በ11 ኢህአዴግ ያለ ነው ይሄ አቋም ያለን። ስለዚህ ወደዚህ አቋም መምጣታቸው እኔ ያስደስተኛል፣ በጣም ነው የሚያስደስተኝ። በቁርጥ በመንግስት ደረጃ ድሮ መንግስት ምንድነው ሲለኝ የነበረ የኢህአዴግ መንግስት ይሄን ማንሳት ማለት ጦርነት መቀስቀስ ነው፣ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች መመታት አለባቸው የሚል ነው አቋም የነበረ። አሁን ራሱ መንግስት ስለያዘው ይሄን አቋም ይሄ ስራ ላይ ቢውል ግን ስራ ላይ በማዋሉ ቅድም እንዳልኩ ብዙ ጥረት እንደሚፈልግ ይገባኛል። መጀመሪያ ብዙ ዲፕሎማቲክ ፖለቲካል ሁሉም ብዙ ነገሮች የአገሪቱን አቅም ስለሚፈልግ ይሄን ሁሉ ማጥቶ መጨረስ ጠቃሚ ይመስለኛል። ይሄ ማግኘቱ ጉዳይ ግን አሁን ወደ ኋላ የሚባል በጣም ጥሩ ቀይ ባህርን ለሌሎች ትቶ ጥቅምም አይረጋገጥም ህልውናም ይረጋገጥ አይመስለኝም። ከዛም በኋላ የአረቦች ውሳኔ ኢትዮጵያን ጭራሽ ወደ ባህር ያለ መስጠጋት ወደ ቀይ ባህር ሲጠይቅ ደግሞ እነዛ ቀይ ባህር አዋሳኝ ሀገሮች የሚባል ተሰብስበው ኮሚቴ መስርተው ማንም ሀገር እንዳይጠጋ ወደዚህ ብለዋል። ማንም ሀገር ሲሉ ኢትዮጵያ ነው እንጂ ሁሉም አላቸው በባህር ዳርቻ። ስለዚህ ይሄ ኢፍትሃዊ ነው መለወጥ አለበት የሚል ጽኑ አቋም አለኝ። ይሄን ካልኩ በኋላ እኔ የሚገርመኝ ነገርም አለ እዚህም ለማስቀመጥ ሞክሬያለሁ። አፍንጫችን ላይ እኮ እነዚህ የጂ7 የሚባሉ ሀገሮች አብዛኛዎቹ አራቱ ሀገሮች ጅቡቲ ላይ አሉ። ቻይናም አለች ጅቡቲ ላይ ከየዓለም አቀፍ ሀያላን ሀገራት ማለት ነው። በግራም በቀኝም በምስራቅም በምዕራብም ሌሎችም የአካባቢው ኃይሎች ለመምጣት እየሞከሩ ነው ያሉት። ኢትዮጵያ ላይ ሲደርስ ግዳ አንገቷን አንቀው ምንም ዋጋ እንዳይኖራት እንዳንታጠቅ ማድረጉ ይሄ ኢፍትሃዊ ነው፣ ስህተት ነው በፍትህ ደረጃ ማለት ነው። ግን ከዛም በላይ ነው። የህግ ጉዳይም አለ፣ የታሪክ ጉዳይም አለ። ብዙ ምክንያቶች አሉ። የባህር በር ጥያቄ እየተጠናከረ መጥቷል።
ታሪካዊ ሂደቱ እንደዛ እንደሚሆን የታወቀ ነው። ቢኮዝ የገበያው ዲማንድ የትውልዱ ዲማንድ እያደገ መጥቷል። አሁን ይህንን ማቆም አይቻልም። ይህንን መልስ ብቻ ነው ማግኘት ያለበት። መልሱ በሰላም እንዲሆን እንደ ህዝብም እንደ ሀገርም ማድረግ ያለብን ሁሉ ማድረግ አለብን። ይህንን ነው ማለት የምችለው። ይሄ ማለት ግን ባህሩም ከባህሩ ጋር በተያያዘ ከኢትዮጵያ ለየት ያለ እይታ ያላቸው ጎረቤቶች ኃይሎች አሉ። ያው የቀጠናው የቀውሱ አንዱ መገለጫ በጋራ ሆኖ ተፈጥሮ ለቀጠናው የለገሰውን የባህር ሀብት ያለመጠቀም ነው። ሰላምና ሰላም መሆን አለበት። ጥያቄውን ማቆም አይቻልም። በአንድ እጅ ደግሞ ማንጨብጨብ አይቻልም። ስለዚህ which I hope በቀጠናው ያሉ እኛ ባህርን በጋራ እንጠቀም ከማለታችን በፊት የባህር በሩን ተጠቀሙ ማለት ነበረባቸው። ለምን እንዲጠቀሙ የኛን ፖርት ተጠቀሙ ቢሉ ቁጥር አንድ ተጠቃሚ እነሱ ናቸው። ቀጥሎ የሚጠቀመው ደግሞ ቀጥሎ ያለው እንደኛ ያለው ሀገር ነው። እውነት ነው። ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ ውስጥ የባህር በር ከሌላት አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት አይኖርም የሚል ግንዛቤ ተይዟል። በቀጥታ አሰብን እናስመልስ አይነት አልነበረም። ንብረታችንን የምናስመልስበት፣ እነሱን ገፍትረን ግዛታችንን የምንይዝበት፣ ኋላ ግን ኃይላችን እየጨመረ ሲሄድ አቅማችን እየበረታ መሄዱን ስናይ ምን እናድርግ የሚል ውጊያ እየተነሳ ሄደ። ያኔ ነው እንግዲህ አቅማችን እየበረታ በሄደበት ወቅት ይህን ጦርነት እነሱ ናቸው የጀመሩት፣ እኛ አይደለም የጀመርነው። ስለዚህ የሆነ ኢንተርናሽናል ስምምነት ቢኖርም አፍርሰውታል እነሱ እና እኛ የፈለገ ለማድረግ ነፃነት አለን። ስለዚህ ከዚህ ቀደም የሰራነውን ስህተት እናርም፣ አሰብን እንቀማቸው የሚል ነገር ማንሳት ጀመርኩ። እንደ ትራቢ መንግስት በዚህ ስራ ላይ ትልቅ ስራ ሰርቷል የሚል እምነት አለኝ። ያኔ ይሄ አጀንዳ ታቡ ነው የነበረው። ስታነሳው አድሃሪ፣ ጸረ ህዝብ፣ ጸረ ዲሞክራሲ፣ ጸረ ምናምን የማይለጠፍ ስም የለም ለሁላችንም። አሁን አጀንዳው ኢንተርናሽናል አጀንዳ ሆኗል። ኢንተርናሽናል አገር ውስጥ ብቻ አይደለም፣ ኢንተርናሽናል አጀንዳ ሆኗል። ወደዛ ደረጃ ማድረስ ቀላል አይደለም። በማደርገው ኢንተራክሽን እውነት ነው ኢትዮጵያ የባህር በር ያስፈልጋታል። ኢትዮጵያ ውስጥ የባህር በር ከሌላት አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ሰላምና መረጋጋት አይኖርም የሚል ግንዛቤ ተይዟል። ኢትዮጵያ አሁን ባለው የጂኦግራፊክ ሁኔታ ከተቀመጠች አፍሪካ ቀንድ ውስጥ ሰላም አይኖርም፣ ኢኮኖሚ እድገት አይኖርም። ስለዚህ የጉዳይ መፈታት አለበት። ግን ሁሉም ሰው የሚቀበለው ሀሳብ የሚሆንበት ደረጃ ላይ ደርሷል። እዚህ መድረሱ እኔ ትልቅ አቺቭመንት ነው ብዬ ነው የማስበው። ምን አላሉ የቀይ ባህር የባህር በር ጉዳይ አንድ ስቴፕ ከፍ ማለት አለበት። አስ ቦሪንግ ነው። አሁን የኢትዮጵያ የባህር በር ጉዳይ ይገባታል ሁሉ ቀን ኢቲቪ ላይ ሁሉ ቀን ፋና ላይ ሁሉ ቀን አስ ቦሪንግ ሰለቸን። ሞቦን የሆነ ነገር ማድረግ አለብን። በተግባር የሚጠነቅ የሚጨበጥ ነገር ማድረግ አለብን። በባህሪው በሌላ ነገር ጠባ ቴሌቪዥን ላይ ያወራል። አጀንዳውን እያጨቀየን ነው። አጀንዳውን እያበላሸው ነው። የላመ ብሎን እያስመሰለው ነው። ቀይ ባህርን ኢትዮጵያ ለማጣት 30 ዓመት ከዚያ በላይ የወሰደ ትግል ነበር። ታውቃላችሁ። በ30 ዓመት ትግል ውስጥ በብዙዎች ርብርብ ነው ኢትዮጵያ ያጣችው። ሌላ 30 ዓመት ያስፈልጋታል ብዬ ግን አላስብም። በተረጋጋ መንገድ፣ በሰከነ መንገድ በውይይት መሄድ በጣም አስፈላጊ ነው። የፈለገ ብንወያይ ግን ለማጣት የፈጀብን 30 ዓመት ለማግኘት ይፈጅብናል ብዬ ግን አላስብም። ጊዜው ግን በቂ ስለሆነ በተረጋጋ መንገድ ማየት ያስፈልጋል። መጀመሪያ ኢትዮጵያን የቀይ ባህር አክሰስ ያሳጣው ውሳኔ ማን ወሰነው? ካቢኔው ይሆናል ብለን የካቢኔውን ዶክመንት ብናገላብጥ የለም፣ ካቢኔው አያውቀውም።
አይ የለም ምክር ቤት ይሆናል የወሰነው ብለን ብንወስን ምክር ቤቱም አልነበረ ምክር ቤት አያውቀውም ውሳኔው የለም የኢትዮጵያ ሕዝብ በሪፈረንደም ወስኖ እንዳይሆን እንዳይባል ነበርን እኛም ያኔ የኢትዮጵያ ሕዝብ ያልወሰነው ተወካዮቹ ያላዩት ቢያንስ ካስፈጻሚ ካቢኔ ያላየው ውሳኔ ማን ወሰነው አንድ ገጽ ወረቀት ማግኘት አልቻልንም እንዴት እንዳጣ ነው የሚያስረዳ በህጋዊና ንግግር ሊፈታ ይችላል ነው ለብዙ ሀገራት በተናጠል ተናገር ያለው ምክር ቤት መስራት ከፈለገ ግን ለአሜሪካ ለቻይና ለራሻ ለአውሮፓ ለአፍሪካ አሁን በተከበረው ምክር ቤት መግለጽ ፈልገው ነገር የኢትዮጵያ የቀይ ባህር አክሰስ ጉዳይ አይቀሬ ስለሆነ የቀይ ባህር ጉዳይ ነው የቀይ ባህር ጉዳይ ሰዎች አሁን ሰሞኑ የተነሳ ጉዳይ አድርገው ያነሳሉ ትውልድ ላይ ግን ያው ራሱን የቻለ በዝርዝር የተቀመጠ ሐሳብ ነው አስፈላጊነቱ ከቀይ ባህር ተሻግሮ ያሉ ወንድምና እህቶቻችን ጋር ስለሚኖረው ዝምድናም እንደዚሁ በዝርዝር ያነሳል የባህር በር ማጣታችን ያሳደረው ጫና ምን ያህል ነው ለምንድነው የሆርሙዝ ስትሪፕ ማስከፈት የዓለም አጀንዳ ይሆን ከኛ በላይ ለማን አጀንዳ ኢትዮጵያ የባህር በር ባለቤት ካልሆነች ሰፈሩ አይለወጥም ሰፈሩ ሰላም አያገኝም የዓለም ንግድም ይስተጓጓል ኢትዮጵያ ሶስት ነገሮች ያስፈልጋታል አንደኛ ሰላም ሁለተኛ ልማት ሶስተኛ የባህር በር 30 ዓመት ተኝተናል አሁን ነቅተናል ጥያቄያችንን እንቀጥላለን ሰላምም ልማትም ባህር በርም እናሳካለን ባንዳነት አይኑን በጨው ታጥቦ አደባባይ ይወጣና ባህር በር እንዳናገኝ ልማት እንዳይመጣ ለማድረግ እየሰራብን ካለው ጠላት ጋር ወግነው ኢትዮጵያን የማፈራረስ ተልዕኮ ተቀብለው እየሰሩ ያሉ የዘመኑ ባንዳዎች አሉ እንኳን አሰብ ቀጥተው እነሱም ህጋዊ በሆነ መንገድ አይደለም የሄዱት ስለዚህ የሚያስቡ ከሆነ አሰብን በጋራ ጥቅም ለጋራ ጥቅም ማዋል ነው ለጋራ ጥቅም ካልዋልክ ደግሞ እሱ አይቀርም ስለዚህ አሰብን አስቀራለሁ ብለት ይጠፋል ምክንያቱም በውጊያ እንሄድም ሰላማዊ በሆነ መንገድ እንሄዳለን ከዚህ የተነሳ አሁን ጉዳዩ ኢትዮጵያን በማመስ ኤርትራ በሰላም ትኖራለች የሚል ፖሊሲ ነው ያላቸው ይሄ የሞኞች ፖሊሲ አንተ የሰው ቤት እየበጠበጥክ አንተ በሰላም አትኖርም ሰውን ሰላም አሳጥተ አንተ ሰላም ልትኖር አትችልም ስለዚህ መስታወት ቤት ውስጥ ቆመ ሌላ ሰው ላይ ድንጋይ መወርወር ምን ሊያመጣ እንደሚችል ይታወቃልና የኢትዮጵያ የባህር በር ማግኘት ጉዳይ ምንም ጥርጥር የለውም እሱ አሰብ የኤርትራ አካል አልነበረ አሰብ የወሎ አካል በነበረው የክፍለ ሀገር ክፍፍል ማለት ነው እንዴት ሆኖ ነው ነገሩ በሙሉ የተገለባበጠው ለራሴ የማይገባኝ ይሄ ሆነበት ዋና ምክንያት ሁሉም አጀንዳውን ተጠቅሞ ቺን ሀገር ለድህነትና ለእርስ በርስ ሁከት ዳርጓት እንዲቀጥል ስለሚፈልግ ብቻ ነው እየፈለጉ ህዳሴ ተመርቋል ምንም አማራጭ የለው እየፈለጉ መንግስታችን የማዳበሪያ ፋብሪካ እየገነባ ነው እየፈለጉ መንግስታችን ጋዝ እያወጣ ነው እየፈለጉ ሌሎች የማዕድን ስራዎች እየተሰሩ ናቸው እየፈለጉ ከተሞቻችን ገጠሮቻችን መበልጸግ ጀምረዋል እየፈለጉ ሌሎች የቱሪስት ማዕከላት እየተገነቡ ነው የሚቆም ምንም ነገር የለም ስለዚህ ይፈልጋሉ ግን አይቆምም ብቻ ሳይሆን እነሱ ይጠፋሉ ብዬ ማምነው